پروگرام میں واپس خوش آمدید۔ مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ہم مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام میں یہاں بات کریں گے کہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت، اس کا پوسچر کیا ہے۔ یہ جو کل واقعہ پیش آیا سری لنکا کے ساحل سے دور، جس میں ایرانی جنگی جہاز، بحری جہاز کو امریکہ نے نشانہ بنایا، ٹورپیڈو داغا، اور وہ جہاز جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس میں بہت سارے ایرینین سیلرز کی جان چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد بھارت کے اندر خاصی ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ مودی سرکار کا جو پوسچر ہے اس وقت، وہ بھارت کا جو بھی ان کے ذہن میں اسٹیچر ہے دنیا میں، وہ کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے۔ بھارت میں حزب اختلاف نے کافی تنقید کی ہے، اور بھی کامنٹیٹرز جو ہیں وہ بھی کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہو گیا انڈین اوشن میں، بحر ہند میں، اور اس کے بعد بھی مودی سرکار بظاہر خاموش ہے، ٹائٹ لپٹ ہے۔ اس کا کوئی کلیئر سٹانس سامنے کیوں نہیں آیا؟ کافی کامنٹیٹرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایرینین فریگیٹ تھی، یہ بھارت میں بحری جنگی مشقوں میں حصہ لینے کے بعد واپس آ رہی تھی۔ بھارت نے ان کی میزبانی کی تھی اڑیسہ میں، وشاکھاپٹنم میں۔ انہوں نے باقاعدہ مارچ بھی کیا تھا، ان کے جو سیلرز ہیں انہوں نے، اور اب بھارت نے اس طرح سے ان سے منہ موڑ لیا جیسے کہ کوئی واقفیت ہی نہ تھی۔ تو کافی اس پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ بھارت میں جو ایران کے سفیر ہیں، ان کا آج سوشل میڈیا پہ ایک کلپ چل رہا تھا، جس میں وہاں پہ صحافیوں نے ان سے بار بار پوچھا کہ کیا آپ بھارتی حکام سے رابطے میں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پوچھا گیا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو آپ بھارتی حکام سے پوچھیں۔ اچھا، ایران کے جو سفیر ہیں ظاہر ایک بہت ہی مشکل سچویشن میں ہیں۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد فتح علی۔ یہ جو کلپ چلا بھارت میں کافی، اس کے پھر کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارتی فورن سیکرٹری وکرم مشرا ایران کے سفارت خانے گئے، اور جا کر انہوں نے صدر خامنئی کے امریکی حملے میں انتقال پر تعزیت کی۔ اب یہ بھی بڑا ٹیلنگ ہے کہ یہ واقعہ سیٹرڈے کو ہوا اور آج تھرسڈے ہے۔ مطلب 3-4 دن کے ڈیلے کے بعد یہ خیال آیا انہیں، جو بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی زمانے میں بہت زبردست تعلقات رہے ہیں ایران بھارت کے، لیکن ان کے صدر کی جو اسیسینیشن ہوئی اس کے بعد آج جا کے انہوں نے وہاں پہ تعزیت کی۔ ایک بڑا سوال جو بھارتی کامنٹیٹرز کر رہے ہیں وہ ہے کہ بھارت کا یہ جو خاموشی ہے مودی سرکار کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھارتی ٹی وی چینل پہ سابق نیوی کے سابق چیف ایڈمرل ارون پرکاش، انہوں نے بھی سوالات اٹھائے۔ مختصر سا سن لیتے ہیں انگریزی میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بھارت میں جو بحث چل رہی ہے وہ یہ کہ ٹیکنیکلی یا لیگلی تو چلیں کہ بھارت کی آبلیگیشن شاید نہ ہو، لیکن چونکہ وہ آپ نے میزبانی کی تھی، آپ کی ہی جنگی مشقوں میں وہ حصہ لے کے واپس جا رہے تھے، تو آپ کا اس میں کوئی رول تو بنتا ہے، اور اگر رول نہیں بھی بنتا تو کم از کم جب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو آپ اس کے حوالے سے کوئی بیان تو دیں گے، کوئی سٹانس لیں گے، جو کہ بظاہر مودی سرکار نے نہیں کیا۔ وہاں پہ جو ان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے اس کرٹیسزم کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئے تھے ہمارے یہاں جنگی مشقوں میں، انہوں نے حصہ لیا، اس کے بعد وہ ختم کر کے جب جا رہے تھے واپسی میں ان کے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے تو ہم ذمہ داری کیسے لے سکتے ہیں؟ لیکن اوور آل جو ہے وہ وسعت اور زرار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح مودی سرکار کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی، ان کا جو دورہ ہوا 48 گھنٹے پہلے اس جنگ کے شروع ہونے سے، وہاں پہ جو جھپیاں تھیں، جو کچھ تھا، اس سے بھارت کے کافی حلقوں میں ایک ڈسکوائٹ ہے بالکل ہے۔ کہ آپ نے کوئی رسمن بھی آپ نے وہاں پہ کوئی فلسطینیوں کی بات نہیں کی، بلکہ الٹا جو وہاں پہ اسرائیلیوں کے ساتھ جو ہوا 7 اکتوبر کو، اس کے بارے میں آپ بڑا ہی آپ نے افسوس کیا اور یہ کیا۔ مطلب آپ اس طرح پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ جو دوسرا فریق کا وجود ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ وہ پالیسی ہے بھارت کی جو نہرو صاحب کی پالیسی ہوتی تھی کہ ہم بیلنس کر کے چلیں گے، ایک نان الائنڈ موومنٹ کی بات ہوتی تھی، لیکن مودی سرکار نے اس کو فرملی، اس کو بالکل اس کو چینج کر دیا ہے، اور اس پر بہت ساری تنقید ہے۔ میں آخر میں آپ کو ایک اور بس ایک کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں، اس کو مزاحیہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوال جو وہاں پہ ہو رہا ہے کہ جی کہ بھارت کی وہ کہاں گئی؟ اسٹریٹجک اٹانومی کی بات ہوتی تھی، ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بات ہوتی تھی، وہ سب کہاں گیا؟ اس کو آرٹیکولیٹ کیا ہے بھارت میں ٹی وی پہ جو ایک بہت زبردست ہاک ہے جنرل بخشی نے۔ وہ ظاہر حکومت کے بڑے سمرتھک ہیں، حامی ہیں، لیکن اب وہ جو ہے مودی سرکار کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے نظر آ رہے ہیں۔ جانتے ہیں بہت سارے ملکوں میں یہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جب پریگمیٹس آگے کہتے ہیں لیٹ جاؤ امریکہ لیٹ جاؤ، آگے،
वक्त की ज़रूरत है, ये हमें करना होगा, तो ज़ाहिर है फिर ये रिएक्शन भी सामने आता है। देखिए, अब जनरल बख्शी का अक्सर हम समेत कई लोगों ने मजाक उड़ाया और अक्सर बनता भी है उनका जो अंदाज़े बयान है, लेकिन ये बात तस्लीम करना ज़रूरी है कि वो एक मुहिब्बुल वतन भारतीय शहरी हैं। ही इज़ एन इंडियन पेट्रियट, ठीक है, जो भी हो इसका। आज आप बड़ी क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं। नहीं, आई एम सॉरी, क्या वो इंडियन पेट्रियट नहीं है? क्या ऑब्वियसली वो इंडियन पेट्रियट है यार। आई मीन वो ही इज़ इंडिया फर्स्ट। अगर वो ऐसी बातें कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि भारत में कुछ लोगों को तो सुन लेना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी है एक और जो एक काफी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो वहां पे मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए, नहीं खुल के बोलता है, नहीं खुल के बोलता है। ऐसा नहीं है कि मोदी राइट और रॉन्ग, इसको अगर गलत लग रहा है तो ये कह देगा, बिकॉज ही इज इंडिया फर्स्ट, ही इज नॉट मोदी फर्स्ट। वो एक अलग बात है। डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी एक और इंडियन एनालिस्ट हैं, काफी फेमस। वो एक सवाल पूछ रहे हैं, कल मैंने इसकी तरफ इशारा किया था, लेकिन वो भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि दो मुआहदे हैं, मिलिट्री पैक्ट्स हैं भारत और अमेरिका के बीच, कॉमकैसा और लेमोआ। इनके तहत जो मैरिटाइम डेटा है आप शेयर करते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि भारत ने कहा है कि ओहो वहां से जा रहा है उड़ा दो, लेकिन क्या वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो हमने डेटा उनके साथ शेयर किया था उसके जरिए इन्होंने हमला किया है? एंड ही सेइंग कि ये जंग नहीं थी, ये एक एग्जीक्यूशन थी, क्योंकि आप चुपके वहां पर बैठे हुए थे और इस फ्रिगेट में तो हथियार ही नहीं। पवन खेरा एक बड़े बारूक सियासतदान है, उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या मोदी के अजीम दोस्त ट्रंप ने मोदी को बताया था कि कोई अमरीकी आबदोज भारत की हुदूद में घूम रही है? जी, इसका जवाब नहीं, इट्स एन इंसल्ट यार, इट्स एन इंसल्ट। वक्फा ले लें। अच्छा, आपने ब्रेकिंग न्यूज़ में ये खबर देख ली होगी कि दूसरा जो ईरानी फ्रिगेट था, जो ये जो 54 ममालिक की जंगी मशक़ें हुई थी विशाखापट्टनम में, टोटल तो असल में 3 ईरानी फ्रिगेट शामिल थे, लेकिन ये जो दूसरा है आज वापसी के सफ़र में, वो भी श्रीलंका की हदूद से गुज़रते हुए इंजन की ख़राबी के सबब रुक गया है। श्रीलंकन हुकाम जो हैं अब उसे बंदरगाह तक ले आए हैं। इस फ्रिगेट पे भी 100 से ज़ायद क्रू मेंबर सवार हैं। श्रीलंका उनकी मदद की कोशिश कर रहा है। इस दौरान जो भारत के दिफाई ज़राए हैं उन्होंने ख़बर दी है कि जो फ्रिगेट टारपीडो लगने से डूब गया था ईरानी जहाज़ IRIS दीना, उस पे कोई एमुनेशन नहीं था, बल्फाज़ दीगर वो निहत्ता था। और ये बात जो है बहरिया के जो कंसर्न हलक़े हैं उनको बखूबी मालूम थी। अच्छा, इस दौरान ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है कि 7 दिन तक 54 ममालिक के ये जो जहाज़ हैं विशाखापट्टनम में खलीज बंगाल में मशक़ें करते रहे, और अब सवाल ये है कि जो अमरीकी आबदोज़ एक या एक से ज़ायद वो अचानक से उड़ के तो नहीं आ गई होंगी, वो टहल रही होंगी मुसलसल, जैसे शार्क टहलती है उसमें समुंदर में। तो क्या भारत का जो निज़ाम था समुद्री निगरानी का, वो इतना भोला और मासूम था कि उसको यही नहीं पता था कि उसके समुंदर में किसका जहाज़ किसकी आबदोज़ आ रहे हैं जा रहे हैं? ये क्या मासूमियत है? इसको एक सवाल की शक्ल दे रही है हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस। हिज़्ब इख्तिलाफ, ये जो कांग्रेस है, इसके तर्जुमान है जयराम रमेश। उन्होंने कहा है कि ईरानी हमारे मेहमान थे, मगर उनके मरने पे मोदी की ज़बान से अब तक उफ तक नहीं निकला, और ताज़ियत के लिए भी किसी वज़ीर को नहीं, सेक्रेटरी ख़ारजा को ईरानी सफारत उनको अपनी औकात दिखा रहे हैं। हाँ, और आम आदमी पार्टी के एक लोकसभा के रुकन संजय सिंह, उन्होंने कहा कि मेहमान जहाज़ को टारपीडो लगने की जो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल है, दरअसल मोदी जी की बुज़दिली का सुनहरी रिकॉर्ड असल में वायरल हो रहा है पूरी दुनिया में। ईरान से ताज़ियत तो रही एक तरफ, मोदी जी ने श्रीलंका को इमदादी कामों में मदद की भी पेशकश नहीं की। पवन खेरा का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। उन्होंने एक बुनियादी सवाल और उठाया कि क्या अमेरिका चीन की समुद्री हदूद में इस तरह किसी मेहमान जहाज़ को डुबो सकता था? देख लो, नहीं देखें, स्पेशली मुझे जो इसमें जो सबसे जो हैरान कुन बात लगती है कि आपको पता है कि भारत ना हमेशा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, इंडियन ओशन, राइट, ये हमारा है, ब्लू वाटर नेवी, ये सब कुछ। आप और देखो कि किश्ती डूब गई,
आपकी पूरी नेवी है, श्रीलंका की नेवी आपके सामने क्या है, राइट? पाकिस्तान की तो चले इट्स नॉट अ ब्लू वाटर नेवी ना, इट्स वो तो एक कोस्टल डिफेंस, तशवीश का इजहार भी नहीं, ठीक है, नहीं तशवीश का इजहार भी नहीं किया। श्रीलंकन ने आके रेस्क्यू किया। ये आते हैं जब सारा मामला खत्म हो जाता है। 80 की दहाई में हम सब ने बड़ी बॉलीवुड मूवियाँ देखी हैं, तो आपने एक चीज़ हमेशा नोट की होगी कि हीरो और विलन के बीच में जब फटा हो जाएगा ना, जब मतलब कोई 20 लोग भरे हुए होंगे, पुलिस हमेशा उसके बाद पहुंचती, हाँ, पुलिस हमेशा उसके बाद पहुंचती थी। तो यहाँ पर भी जाहिर है क्योंकि इनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी बॉलीवुड पे चलती है, हो सकता है कि वहाँ से वो थोड़े से इम्प्रेस होके, लेकिन इससे एक बात तय हो गई कि इस वक्त जो वॉर थिएटर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वॉर थिएटर है वो किसी स्पेसिफिक समुंदर या एरिया से निकल के पूरे एक ओशन में फैल गया। सर मैं तो इससे एक बात आगे की बात करूंगा, देयर इज नो फ्रंट लाइन एनीमोर। जो हम आजकल की इंटरनेशनल वाटर्स, नहीं इंटरनेशनल वाटर्स को छोड़ दो, कुछ नहीं। देखें अब माजी में जो जंगें होती थी वो एक महाज पर लड़ी जाती थी, सही है, सिविलियन एरियाज की बॉम्बिंग होती थी। अब द होल कंट्री इज अ बैटलफील्ड, ठीक है, सिविलियन टारगेट हो, नॉन सिविलियन टारगेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल हो, देयर आर नो रूल्स। और कल वो जो डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ आपके जो दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी खुल के बात की है यार। हमारा काम है कत्ल उन्होंने ये कहा कि वो ये समझ रहे थे कि वो बैनुल अक़वामी समुद्री हुदूद में है तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, हमें ये जंग हर सूरत में जीतनी है, और जंग में तो आपको पता है सब कुछ होता है। ऑल्स फेयर इन लव, ये है जिनेवा कन्वेंशन उनकी। ये देखें वो सब कुछ देखें। जब आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इजलास मेलानिया ट्रंप को कराएंगे तो इट टेल्स यू व्हाट यू थिंक अबाउट द वर्ल्ड, सही है ना। और मेरा ख्याल है कि क्या कहते हैं ना, अक्लमंदों के लिए एक इशारा ही काफ़ी होता है, और यहाँ पर तो कई इशारे हमारे सामने हैं। अब अगर अब तक समझ नहीं आई तो फिर मेरा ख्याल है कि कभी समझ नहीं आएगी। और आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।